ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے۔ تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیے، بہترین بیان ہے، تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں اور بیان کو سنتے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، أَيْنَ حَقٍّ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاکا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے، جو دل پہ چھا جاتا ہے اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے تھے؟ پھر اس کا عکس بتائے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون،
दिन में नज़र आता है। अफला तुबसिरून, तो इन अंधेरों के दूर करने का एक निज़ाम कुदरती है जो अल्लाह ताला ने शुरू से बना दिया है। ये दिल ला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, ये आँखों से अंधे नहीं हैं, ये दिल से अंधे हैं। इनके दिलों पर स्याही है, इनके दिलों पर अंधेरा है। जैसे आँखों वाला अंधा हो जाए तो देख नहीं सकता, दिल की आँखें जब अंधी हो जाएं तो उसे सही और गलत की पहचान नहीं रहती, हक़ और बातिल की पहचान नहीं रहती, उसे झूठ और सच में फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे ज़िना और निकाह में फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे शराब और शरबत में फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे जुल्म और इंसाफ में फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे रहम और संग दिली में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे सूद और पाक हलाल रिज़्क में उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे रिश्वत के पैसे और तनख्वाह के पैसों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उसे लोगों के हक़ मारने में और हक़ दबाने में और हक़ देने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि आँखें अंधी हो चुकी, आँखें अंधी। दिलों इन आँखों को बेदार करने के लिए अल्लाह का एक और निज़ाम है, वो है अम्बिया का निज़ाम, जो आके आवाज़ लगाते हैं। हालात मामूल पे चल रहे हैं, झूठ भी चल रहा है, कत्ल भी चल रहा है, बुत परस्ती भी चल रही है और पत्थरों के आगे सजदे हो रहे हैं, अभी तक गाय के पेशाब किए जा रहे हैं। ये निज़ाम चल रहा होता है कि एकदम एक आवाज़ पूरे निज़ाम को हिला के रख देती है, या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ये एक बम फटता है पूरे मुआशरे में, ए मेरी कौम, तुम्हारा एक अल्लाह है रब पालने वाला, उसकी बंदगी करो, इन पत्थरों को छोड़ दो। तो आंखें फटती हैं, कान ना आशना होते हैं, सदियों से एक रीत चली आ रही है। ये कौन है जो हम में पैदा हुआ, हमारे दरमियान बड़ा हुआ, ये नया बोल कहाँ से लेकर आया है, ये नई बात कहाँ से लेकर आया है, ये क्या कह रहा है। अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। कुरान ने कहा, कहते हैं इतने खुदा हैं हमारे, तूने एक ही बना दिया। 33 करोड़ देवता हैं हिंदू मज़हब में, उससे ज़्यादा पागलपन कोई है कि अपने हाथों से पत्थर की मूर्तियां बनाकर उन्हीं के आगे ऐसे खड़े हो जाना। आपने एक दफ़ा अबू जहल, मैं अभी कुरान से सुनाया है, अबू जहल की बात को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया। आपने कहा, या अबा जहल कलिमतन वाहिदतन लो तुतूनहा लदानत लकुमुल अरब वल अजम। ए अबू जहल, एक बात मेरी मान लो तो अरब भी तुम्हारे ताबे होगा, अजम भी तुम्हारे ताबे होगा। तो अबू जहल से अपने रान पे हाथ मार कर कहने लगा, वह अभी का 10 कलिमात हैं, तेरे बाप की कसम, अगर अरब और रोम और फारिस हमारे ताबे होते हैं, एक नहीं 10 दफ़ा वो पढ़ने को तैयार है। क्या है वो बोल, बताओ जल्दी से। आपने फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि अल्लाह एक है और कोई उसके साथ माबूद नहीं, शरीक नहीं, वज़ीर नहीं, मुशीर नहीं, कोई उसके हिफाजती दस्ते नहीं, कोई उसका ज़मान व मकान नहीं, वो बेऐब है, शक्ल व सूरत से भी पाक है, खाने पीने से पाक है। अबू जहल कहने लगा, अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। इसी को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया।
اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں دو لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا،
कोई कैद खाने में भी खुशी से रहता है? एक शख्स का जवान, जैसे मेरा जवान बेटा मरा, आंसू तो नहीं रुक सकते, तभी चीज़ है, तभी गम है, मौत के साथ ही जाके ख़त्म होगा। तो उसको तसल्ली नहीं हो रही थी और बहुत बेकरार था। तो सुफियान बिन उयैना उनको तसल्लियाँ दे रहे थे, उनको तसल्ली नहीं आ रही थी। तो फुज़ैल बिन अयाज आए, कहने लगे मेरे प्यारे एक बात करता हूँ, तुम और तेरा बेटा जेल में हो और तेरे बेटे को जेल से रिहाई हो जाए, खुश हो गए कि गमगीन हो गए? कहा मैं खुश होऊंगा। कि दुनिया तो कैद खाना है, तेरा बेटा जेल से रिहा हो गया, मौजों में चला गया, एकदम उसके आंसू रुक गए। ये तो कैद खाना है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये ला तुसावी जनाहा बऊद है, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, ये मकाउन कलील है, ये दारुल गुरूर है, ये दारुल बवार है, ये दारुल इबरा है, ये दारुल फना है, ये मिट जाने का घर है, ये लुट जाने का घर है, ये पिट जाने का घर है। यहाँ खंडर ही खंडर हैं, जहाँ में हैं इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि मामूर थे जो महल अब है सोने। जाओ मौला अली का वसीयत नामा पढ़ो जो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लिखवाया किसी से, लंबा है, मैं पहले एक दो जुमले पढ़ता हूँ कि बेटा अह्य क़ल्बक बिल-मौइज़ा, कुरान से दिल को ज़िंदा रखना। दिल कैसे ज़िंदा होता है? कुरान से। पूरा साल कुरान देखे ही नहीं तो दिल ज़िंदा कैसे होगा? जिस मिट्टी को पानी रोज़ाना चाहिए, पूरा साल उसको पानी न लगाओ, मैं तो ज़िम्मेदार हूँ, उसके पल्ले क्या रहेगा? कलर हो जाएगी। हमारे दिल कलर हो चुके हैं, इस मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए हो और इन मोबाइल की फजूलियात में गुम होकर हराम तक हर तरह की गलाजत अंदर भर दी है शैतानों ने। तो कुरान उठाने की तौफीक ही कोई नहीं, तो दिल कैसे जिंदा होगा? अह्य क़ल्बक बिल-मौइज़ा, इस दिल को जिंदा कर कुरान से। वनव्विरहु बिल-हिक्मा, और इसे नूरानी बना अपने नबी के कलाम से, अपने नबी की बातों से। वक़व्विही बिज़्ज़ुहद, दुनिया को लात मार कर अपने दिल को मजबूत बना। वज़ल्लिलहु बिल-मौत, ये अकड़ने लगे तो इसको लगाम चढ़ा मौत की। हसन मरना है, क्यों अकड़ रहे हो? वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, इससे रोज़ाना कह तूने मरना है। यहाँ तो कोई मौत की बात करे तो एकदम ये कोई खैर दी गल करो की तो मौत दी गल छेड़ दी। सबसे बड़ी खैर की बात तो है ही मौत की। वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, से इकरार ले कि तूने फना हो जाना है। वअअरिज़ अलैहि अख़बार अल-माज़ीन, पिछले लोगों की कहानियाँ सुना। सिर फ़ी दियारिहिम मुंदुर फ़ी आसारिहिम ऐन हल, उन खंडरों में जा जो कभी आबाद, उन वीरान हवेलियों में जा जहाँ कभी हटो बचो के शोर थे, उन बड़े बड़े महल्लात में जा जहाँ ज़ेब व ज़ीनत आराइश के नमूने थे, आज वहाँ मकड़ी के जाले हैं और सर्द सनसनाती हवाएं हैं और टूटी दीवारें हैं और गिरती हुई छतें हैं और बिखरे हुए पत्थर हैं। जा देख, फिर उनसे सवाल कर, ऐन हल्लू, कहाँ चले गए हो, कहाँ गए हो? उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।